रज पर्व पोड़ पिठा बिना पूरा अधूरा। आज आपण मानक सहित शेयर करी ओडिशार पारंपरिक शैली रे चाउल बटा जंता पोड़ पिठा खाइबा को बहुत कलिया नरम सुआदिया लागिबो। पूरा गाँ रज पिठार स्वाद आसीबो। सबु छोट छोट टिप्स शेयर करी जहाँ को फॉलो करके बनैले पिठा पूरा कलिया नरम बनिबो। जमारू हेले भी टाण हबनी, परफेक्ट लागिबो खाइबा पई। तेबे शेष पर्यंत देखंतु मोर छोटी अनुरोध। चलंतु डेरी न करी रेसिपी आरंभ करिबा। एही पोड़ पिठाटी को बनाया पई मो पानी पीबार काच ग्लास रे मापिकिना 2 ग्लास नहीं जाउची अरुआ चाउल। एटा भात रांधी खाइबा पई जो अरुआ चाउल व्यवहार करा जाय सेटा मु नेची। आपण चाहिले पिठा चाउल मध्य नै परिबे, नहले गोविंदभोग छोट छोट चाउल बा छोट बासमती चाउल जहा कोंदी सेटा भी आपण एठी व्यवहार करि परिबे। एठी मो 2 ग्लास चाउल नेची। ग्लास रे मापिले 2 ग्लास, आपण जदि मेजरमेंट हिसाब रे देखिबे ताहले एठी 600 ग्राम रो चाउल अछि। मने रखंतु पिठा बनाया पई सबु बेले गोटे जागा ठीक कर नियंतु, सेइथिरे चाउल पानी सबु जिंस मापिकी नेले पिठा बहुत बढ़िया हबो। एबे एथिरे मु किछि पानी देई देछि आ भल्लो भाई परिष्कार करके 2 रु 3 थर धोइकी नै आसीछि। एबे एथिरे भल्लो पानी किछि देई देबी आउ एबे को घोड़े किना छाड़ी देबी 4 रु 5 घंटा पर्यंत, बा जे पर्यंत चाउल भल के भिजी नाही से पर्यंत मु एटा को छाड़ी देबी। 4-5 घंटा भितर भल के भिजी जिवो। एठी 4-5 घंटा हेई जाईछि। चलंतु देखिबा चाउल देखंतु केते सुंदर भिजी जाईछि। एतिके भिजिबा दरकार चाउल जेमति भांगी जाउथुबो। एई भली भाबरे एठी चाउल भिजी जाईछि। एबे एको देई देबी मु ब्लेंडिंग जार रे। अधा देबी चाउल ब्लेंडिंग जार रे। आउ एठी मो पानी रो क्वांटिटी देखंतु नेइछि। गोटे ग्लास जो ग्लास रे चाउल मापिकी नेइथिली सेई ग्लास रे गोटे ग्लास मो एठी पानी नेइछि। तो मु एठी अधा अधा करिकिना बाटीबी। तो अधा चाउल रे मु हाफ ग्लास पानी देकी बाटी नेबी, पुणी आउ अधा चाउल रे आउ हाफ ग्लास देकी बाटी नेबी। टोटल एठी मु गोटे ग्लास पानी रो व्यवहार करिछि। एबे मु ए सब को बाटीकिना नै आसीबी। एठी सबुतक चाउल को भल भाबरे मु बाटिकी नै आसीछि। आ चाउल बटाटी देखुचंती एई भलिया फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहिबा निहाती दरकार। पिठा बहुत बढ़िया हबो। आ सुजी दाना भलिया खदडा मध्य रहिबा दरकार। आपण जेते प्लेन करके चाउल को बाटिले भी एई भलिया खदडा रहि जिवो, कारण खाली चाउल पूरा प्लेन हेकी बाटी हबोनी। जदि आपण सिलपुआरे बाटिबे ताहाले प्लेन हेकी बाटी हबो। आ कुहा जाय जे पोड़ पिठारे टिके खदडा रहिले चाउल पिठा बहुत बढ़िया हेइथाय। चलंतु एबे जंतुणी प्रस्तुत करनबा। तो सेइथपे गैस ऊपर बसै नेछि गोटे मोटा कढ़ई। एबे एथिरे गोटे चमच गुआ घिओ देई देबी। आउ एठी मु काजू किशमिश को टिके हल्का करके भाजी नेबी। पोड़ पिठारे एठी मु काजू किशमिश टिके पकोछि, बहुत बढ़िया टेस्ट आसीथाय। हल्का भाजी नबा द्वारा और टेस्ट बढ़ी जाइथाय। काजू किशमिश पूरा ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले पकेई परिबे नहले स्किप करि परिबे। तापरे एबे दे देबी सेइथिरे पानी। एठी मु 2 ग्लास चाउल नेइथिली, तो मेजरमेंट हिसाब रे तार डबल माने 4 ग्लास पानी देबी। सबु बेले पानी को सठिक भाबरे आपण मापी कि नियंतु, पिठा पूरा कलिया और परफेक्ट बनिबो। आ चाउल बाटिया पई किना मु गोटे ग्लास पानी व्यवहार करथिली, तो टोटल एठी मु 5 ग्लास पानी रो व्यवहार करिछि। तापरे एठी नै जाउछि मिठा पई किना गुड़ 600 ग्राम रो चाउल थिला, तो ता समान ही मु एठी गुड़ रो व्यवहार करछि। एमिति परफेक्ट मिठा हेइथाय। समान समान भाबरे जेतिक चाउल सेतिक गुड़ नेबे। गुड़टी मिक्स होवा पई एमति थरे गोळेई नेबी। तापरे एथिरे दे दोछि 2टी तेजपत्र, बास्ना पई बहुत बढ़िया बास्ना आसीथाय। आ ताको छिड़े किना मु एठी पक्के नउछि। आपन को जदि तेजपत्र एमति छोट छोट पीसेस रे आसले पसंद नुए ताले आपण गोटा गोटा एठी पक्के परिबे। आ जंतुणी कर साला परे तेजपत्र को काढी नेबे। तापरे एथिरे नै जाइछि 1 इंच रो अदा को छेची किना, बहुत बढ़िया टेस्ट आस्ता। निश्चिंत पोड़ पिठारे अदा टिके पकेइबे। तापरे एथिरे दे देबी पान मोहरी गोटे छोट चमच। आउ एथिरे दे दोछि 5-6टी गोलमरीच आ 5-6टी गुजराती को छेची नै जाइछि। एमिति छेची कि दवा द्वारा बास्ना भलो आसीथाय। पाउडर पकेइबेनी, एमिति छेची कि देबे। तापरे दे देबी स्वाद अनुसार लूण एथिरे। आउ काजू किशमिश भाजी कि रखिथिली पकेइ नेबी। आउ टिके चेरी एथिरे दे दोछि, भलो देखा जिवो बोली। ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले पकेइ परिबे ना स्किप करि परिबे। तापरे एथिरे पकेइ नेबी पाती करिकि रखिछि किछि नडिया। आउ दे देबे एथिरे किछि कोरा नडिया। गोटे मीडियम साइज रो नडिया नेइथिली, तादरु अधा पाती कर नेइथिली, अधा कोरिकि नेइथिली। एमिति पकेइबा द्वारा बहुत बढ़िया टेस्ट आस्ता। तापरे एथिरे दे देबे गोटे छोट चमच गुआ घिओ, जहा द्वारा पिठा बहुत बढ़िया बास्ना हबो आ चिकन मध्य देखा जिवो। तापरे एबे सबुतक को गोळेई नेबी। आउ एबे को छाड़ी देबी भल्लो भाबरे पानीटा फुटी जिबा पई।
देखନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ। ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଚାଉଳ ବଟାକୁ ପକେଇବି ଆଉ ଗୋଳେଇବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳଉଥିବେ ପକଉଥିବେ, ଏକାଥରକେ ସବୁ ଢାଳି ଦେବେନି, ନହେଲେ ଏକାଥରେ ଗୋଳେଇ ପାରିବେନି ଆଉ ବିଣ୍ଡା ବସିଯିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ବସିଗଲେ ପୋଡ଼ପିଠାର ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଳଉଥିବେ। ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିନା ଆପଣ ୟାକୁ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗାଢ଼ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଜନ୍ତୁଣୀ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ତୁଣୀ ଗୋଟେ ସମାନ ଆସିକି ପୁରା ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, କଢ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜାଣିବେ ଯେ ଜନ୍ତୁଣୀ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, କଢ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆପଣ ପିଠାଟାକୁ ପୋଡ଼ିବେ। ତ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ମୋଟା କଢ଼େଇ। କଢ଼େଇ ଉପରେ ଏବେ ଦେଇଦେବି ଶାଳ ପତ୍ର। ଏଠି ଯେଉଁ ଶାଳ ପତ୍ରର ଥାଳି ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଥାଳି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତୁଣୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟି ଗଢ଼ି ହେବ, ବାହାରି ଆସିବ। ଆପଣ ଶାଳପତ୍ର ଜାଗାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ସେକିଦେବେ, ପତ୍ର ନରମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଘିଅ ନେଇକିନା ଲଗେଇକିନା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ପିଠାଟାକୁ ପୋଡ଼ିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଜନ୍ତୁଣୀ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପେ ଆପେ ସେଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଜନ୍ତୁଣୀ, ଆଉ ପିଠା ଭଲ କି ହେବନି, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଫାଟିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗରମ ଗରମ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବେ, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତଳ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ପିଠାଟାର ସେପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ପିଠା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କିଛି ନଡ଼ିଆ ପାତି ଉପରୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହାଲକା ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଉପରୁ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ନେଉଛି, ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗେଇ ନେଇକି ଉପରୁ ଶାଳପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଉପରୁ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ବାମ୍ଫ ପାଣିଟା ଯେଉଁ, ସେଟା ଆଉ ପଡ଼ିବନି ପିଠା ଉପରେ, ପତ୍ର ଉପରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ କଭର୍ କରିନେବି। ଆଉ ଜନ୍ତୁଣୀ ଟିକେ ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ତାର ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ କଭର୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କଭର୍ ଉପରେ ସେଟା ସିଲ୍ କରିଦେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ବାମ୍ଫ ଯିବନି। ତାପରେ ଏବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 60 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଠି 60ରୁ 65 ମିନିଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଲାଗିପାରେ। ପିଠା କେତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଠାଟେ ବନାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଠି ଲାଗିଗଲା ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ପଛରେ ବସେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପିଠାର ଆକାର ନେଇକିନା ପିଠା ଟାଇମ୍ ନେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ହାତରେ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ହାଲକା ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବ। ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଦେଖାହେଉଛି ନା, ପିଠା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାୱା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେଇଥିରେ କିଛି ଶାଳପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ତାପରେ କେୟାରଫୁଲି ମୁଁ ଉଲ୍ଟେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ବାହାରିଗଲା, ଯେହେତୁ ପତ୍ରଟା ରହିଥିଲା ତ ଘିଅ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ସହଜରେ ବାହାରିଗଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା କରିବେନି, ବସ୍ ସେତିକି ପୋଡ଼ିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିଠାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କାଟନ୍ତୁ, ପିଠା ବଢ଼ିଆ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କାଟି ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଯଦି ଆପଣ ପିଠାଟାକୁ ରାତିରୁ ବନେଇକି ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ସକାଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଦେଖଉଛି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ବାହାର କରିନେଉଛି ଉପର ପତ୍ରଗୁଡ଼ା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଘିଅ ଲାଗିଥିଲା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଠା ବନେ ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେବି ଆପଣ ନିହାତି 5-6 ଘଣ୍ଟା ରଖିକି କାଟନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଏମିତି ଯଦି ଉପରୁ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିବ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ତ ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି ଏତିକ ପୋଡ଼ିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ପୋଡ଼ପିଠାର ଆର ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇକି ପୋଡ଼ି ଆସିଛି। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି ନା। ଆଉ ସଫ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପିଠା ଆପଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ସେୟାର କରିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ବନାନ୍ତୁ। ପୁରା କଅଁଳିଆ ନରମ ପିଠା ହେବ, ବିଲକୁଲ ଟାଣ ହେବନି। ଆଉ କାଟିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା। ପୋଡ଼ପିଠାର ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ଇଏ ଆହୁରି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ହାଲକା ଉଷୁମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ସଫ୍ଟ ପିଠା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥର ରଜରେ ବନାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆଉ ଚାଉଳଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିକି ନିଅନ୍ତୁ, ପିଠାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଥରକରେ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବନେଇକି ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।